ابھی جو ریسنٹ ایک عجیب و غریب سی سچویشن بنی وہ یہ مسلم امیگریشن ہے، اس نے تو وہاں پہ بہت برے حالات کر دیے۔ بالکل صحیح کہا ہے، کیونکہ جس طرح کے پاکستان کے حالات ہو چکے ہیں، یہ تو ملک میں کہتا ہوں آگے آنے والے دنوں میں یہ تو برباد ہو جائے گا۔ دوستو سویڈن نے تمام امیگرینٹس کو کہا ہے کہ خدا دا واسطہ جے ہمارا ملک چھوڑ دو۔ پاکستانی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر 2 منٹ کے لیے انڈیا پاکستان کا بارڈر کھلے تو تمام پاکستانی انڈیا چلے جائیں۔ اسی طرح ہی ہے، میں خود جاؤں گا انڈیا۔ تو سویڈن نے تمام امیگرینٹس کو کہا ہے کہ خدا دا واسطہ جے ہمارا ملک چھوڑ دو، اور خاص طور پہ یہ جو مسلم امیگریشن ہے اس نے تو وہاں پہ بہت برے حالات کر دیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ، but the question is کہ یہ جو مسلم امیگریشن پرٹیکولرلی جو سیریا سے ہوئی ہے، جو افغانستان سے، جو عراق سے، عرب ورلڈ سے، بہت سارے جگہوں سے ہوئی ہے، اس نے وہاں پہ جا کے جو مسائل پیدا کیے ہیں، جو مسئلے پیدا کیے ہیں۔ آپ کو پتہ کل جرمنی نے کیا کہا ہے؟ جرمنی نے یہ کہا ہے کہ بارڈر بند کیے جائیں، بارڈر کنٹرول کیا جائے۔ وہ جو ہم بھی یورپ جاتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے فرینکلی اسپیکنگ، وہ کیا اٹریکٹ کرتی ہے کہ میں پیرس میں لینڈ کرتا ہوں اینڈ دا نیکسٹ ڈے اور میں فلائٹ لے وہاں سے ڈرائیو کر کے میں برسل پہنچ جاتا ہوں، میں وہاں سے ڈرائیو کر کے I can get into Holland the same day. I can go to Germany the same day. ہمیں یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر یہ بند کر دیں تو ہم بھی اس طرح جانا وہاں پہ بند کر دیں۔ میں جسٹ اپنی ایک تھاٹ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ But the question is یہ چیز اٹریکٹ، لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ سویڈن نے کہا $34,000 لے لو، $34,000۔ یہ پاکستانی 1 کروڑ روپے سے زیادہ بنتا ہے، تقریباً اتنا کو بنتا ہے، 1 کروڑ روپیہ، اور نکل جاؤ یہاں سے۔ ایک وقت تھا کہ دنیا، اب ہو یہ رہا ہے کہ ان تمام ملکوں کے اندر، اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا یہ سوسائٹل سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب مائگریشن ہوتی ہے تو مائگریشن میں آپ کن لوگوں کو لیتے ہیں؟ جرمنی بھی مائگریشن کو پسند کرتا ہے، لیکن صرف سکلڈ لوگوں کو، کیونکہ ان کی پاپولیشن زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل سیکیورٹی نیٹ پہ چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کریں، کدھر جائیں بھائی، لیبر چاہیے، انڈسٹری لگانی ہے۔ اب جرمنی از آل اباؤٹ انڈسٹریز، فیکٹریز۔ اگر وہاں پہ امیگرینٹس آتے ہیں جو کہ سکلڈ نہیں ہیں تو وہ تو ان کے لیے چیلنج ہے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جب جنگیں ہوئیں، افغانستان، عراق، سیریا، لوگ وہاں سے نکلے بڑی تعداد میں، اور انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو ان کے ملکوں کے قوانین یہ تھے کہ ہاں جی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ان کو لے لیں، لیٹس ایکسیپٹ اٹ، آئے ان کو ایکسیپٹ کریں۔ اور ہوا کیا، واٹ ہیپنڈ ان فیکٹ، ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ جو لوگ تھے وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے جا کے وہاں پہ پھر اپنے اسلام کا نفاذ کیا۔ اب جو سویڈن کے اندر بھی ایسے ہی ہوا، باقی ملکوں کے اندر بھی میں جا کے دیکھتا ہوں، ٹرسٹ می، میں علاقوں میں جاتا ہوں and when I go and see areas where there are not the locals، وہ علاقے گندے ہوتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے، وہ گندے ہوتے ہیں، ڈرٹی، انفارچونیٹ، دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، ٹھیک ہے جی۔ اسکینڈینیویا آپ کو پتا ہے ہیومینیٹیرینلی بڑے یہ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے انٹیگریٹ کرنا، 34,000 لیں، 3.5 لاکھ سویڈش کرونا بنتا ہے، اور پلیز چلے جائیں۔ اب سویڈن کے اندر اینٹی امیگریشن جو ہے وہ پارٹیاں آ رہی ہیں، سو دیر از اے پیراڈائم شفٹ ان سویڈن۔ اچھا بہت سارے ملکوں میں یہ ہے، یہ قوانین موجود ہیں، فرانس میں بھی ہے اور ملکوں میں بھی ہے، وہاں لیکن تھوڑے پیسے ہیں، 1,000-2,000 یورو لے لیں اینڈ لیو دا کنٹری۔ میں کل کسی سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا جی انہوں نے یہ $35,000-34,000 بھی لے لینا نا، پھر واپس آ جانا، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے لوگوں کا سٹائل یہ ہے۔ اینی ہاؤ، اب یہ پیراڈائم شفٹ ہے مائگریشن پالیسی کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اب کوشچن یہ ہے کہ جو یہ جو چیز ہے کہ لوگ، یہ سوسائٹل سیکیورٹی، لوگ باہر سے آتے ہیں، وہ آ کے کیا کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو اپنا چاہتے ہیں، ان کو روٹی چاہیے ہوتی ہے، ان کو روٹی پانی شیلٹر سب ملتا ہے۔ جب ان کو روٹی پانی شیلٹر ملتا ہے، ان کے پاؤں لگنے شروع ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ پیچھے سے فیملیز لے کے آتے ہیں۔ اور دا کوشچن از کہ یہ کمیونٹیز آپ کو یہ نہیں صرف کہتی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مسلمان نہ رہو، they don't ask you to be Muslim, they don't ask you to leave your religion, but they believe that you should coexist with us۔ اس میں ٹرکی is the best example۔ آپ ٹرکی جائیں، آپ کو لگے گا کنفیوز ہو جائیں گے مسلم، ایک خاتون دیکھو گے تو جناب وہ برقعے میں ہوں گی، اپنے اس نے کور کیا ہوگا، دوسرا دیکھا ہوگا اس نے سارے کپڑے اتارے ہوں گے، مطلب that's how it is۔ مردوں کو دیکھو گے
एक ने टोपी पहनी होगी एंड द अदर्स लाइक दे आर लाइक फ्री स्टाइल. सो क्वेश्चन इज कि ये जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों ने इनके साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं, जाके इनको मजबूर किया है. पर्टिकुलरली मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. बाकी भी सारी बात मैंने कहा, उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, लेकिन बाकी भी कम्युनिटीज वैसे ही हैं, ठीक है जी. अब लोग इंटीग्रेट नहीं करते, लोग अपनी फैमिलीज लेके आते हैं, माएँ लेके आते हैं, बाप लेके आते हैं. अच्छा, जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है उस मॉडर्न सोसाइटी में इंटीग्रेट करना. सो ये क्या होता है फिर, ये जो लोग होते हैं ये अपनी पैरेलल फिefdoms क्रिएट करते हैं, कम्युनिटीज क्रिएट करते हैं. आप उन इलाकों में चले जाएं, मैंने वो इलाके देखे हैं ब्रसल्स में, मैंने वो इलाके देखे हैं बेल्जियम में, फ्रांस में, यूरोप में, मैंने स्पेन में देखे हैं. ट्रस्ट मी, जहाँ पे मैं आपको मजे की बात बताऊं, आई वाज इन स्पेन एंड आई वोंट नेम द सिटी. आई वाज इन स्पेन अबाउट अ मंथ अगो. तो वहां पे क्या हुआ कि एक इलाके में मैं जाना हो तो बड़ा गंदा था. तो मैंने जो मेरे दोस्त थे, मैंने कहा पूछा जी क्या वजह है. हम तो समझते हैं यूरोप बड़ा तरक्की याफ्ता है और बड़ा डेवलप्ड, बड़ी सफाई है, ये तो बड़ा गंदा है. उन्हें कहा पाए इसको बोलते हैं चंगड़मला. मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ. चंगड़ मीन्स लाइक ये नहीं होते जो हमारी पाकिस्तानी, तो उसको कहते हैं वो लोग जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह, लाइक बैदुइन्स भी बड़े ठीक ठाक होंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं और गंदे होते हैं, अपना करते नहीं, ख्याल नहीं करते. फिर उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तानी भी, इसने मुझे कहीं बताया, उसने कहा मुस्लिम कम्युनिटी से लोग जो आते हैं वहां पे, वो आके क्या करते हैं, वो वहां पे आके जब रहते हैं तो वो अपनी, उनकी बेटियां भी आती हैं तो अपनी खवातीन को मना करते हैं, आपने बाहर नहीं जाना, आपने बाहर नहीं जाना, और उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं. और अगर आपने जाना तो आपके साथ मर्द होना चाहिए, आपका भाई साथ जाना चाहिए. घर में रहते हैं, मजबूर करते हैं इस बंदे से शादी करो. I have heard all these news. और वो इतना गंदे इलाके, इतना कुछ, मैंने कहा अच्छा. फिर मैं और भी मुल्कों में गया हूँ, मतलब आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस यूरोप. मुझे काफी अंडरस्टैंडिंग हुई है लोगों को देख के, मिल के. ट्रस्ट मी, ये वाकई जो वेस्टर्न मुल्क है ना, ये सच्चे हैं. इन्होंने आपको वेलकम किया कि आप आए, इंटीग्रेट हों, लैंग्वेज सीखें, हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे साथ काम करें, आप हमारा बाजू बने, ठीक है. इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा नहीं हम आए हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे. इन्होंने कहा हम इस्लाम का नफाज करेंगे, यहाँ पे हम बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे. जब बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो फिर हमारे वो, अच्छा अभी तक ये तो नहीं हो सका, लेकिन फिर क्या हुआ है, फिर इन्होंने रास्ता, जो कानून का रास्ता नहीं अडॉप्ट किया. अगर वहां पे किसी बंदे ने जो राइट, वहां पे लिबरल पार्टीज हैं, जो फार राइट की पार्टीज हैं, अगर उन्होंने मुसलमानों के वाले से कुछ किया है तो आपने कानून का रास्ता इख्तियार नहीं किया, आपने रास्ता इख्तियार किया है किसका, जो होता है वायलेंस का, जिस पर वो लोग परेशान हो गए. उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं. अब नॉर्वे कहता है जी हमसे $250 ले लो, फ्रांस कह रहा है $2000 ले लो, यूएस कह रहा है $1400 ले लो, डेनमार्क कह रहा है $15000 ले लो पर पर्सन और चले जाओ हमसे, चले जाओ पर पर्सन. तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, जहाँ पर स्वीडन को लेकर बातचीत की जा रही है कि स्वीडन जो है अपने यहाँ पर जो भी इमिग्रेंट हैं जो दूसरे देशों से आकर रह रहे हैं, उनको जो है ना निकालना चाह रहा है, और उल्टा उनको जो है ना डॉलर दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं कि ये पैसे पकड़ो और आप यहाँ से निकल जाओ, अपने अपने कंट्री में लौट जाओ. तमाम जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उन सब का यही हाल. आप फ्रांस ले लीजिए, वहाँ पर क्या होता है, किस प्रकार से दंगे होते हैं. जो भी अफ्रीका से, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से जो लोग वहाँ पर जाते हैं वो किस प्रकार की हरकतें करते हैं, कैसे वहाँ पर दंगे किए जाते हैं, हम सब देखते हैं. जर्मनी के अंदर क्या हो रहा है, स्वीडन, पूरे यूरोप के अंदर एक सिस्टम ये भी है कि अगर आपको यूरोप में आप किसी एक कंट्री में पहुँच गए, वहाँ का आपको वीज़ा मिल गया, तो फिर आप जो है ना पूरे यूरोप को घूम सकते हो. वहाँ पर बॉर्डर पर इतना ज़्यादा कोई होता नहीं, वीज़ा ईज़िली वहाँ पर मिल जाता है. तो ये सिस्टम है. अब इसको भी बंद करने की बातें की जा रही हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो अपने बॉर्डर जो है ना वो बंद करने की बातें कर रहे हैं, इन्हीं हरकतों की वजह से कि ये जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर गंदगी फैलाना, 2 नंबरी काम करना, इस प्रकार के काम वहाँ पर किए जाते हैं. तो वो भी इनसे परेशान हो चुके हैं. तो बाकी आपने ये न्यूज़ देखी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी. लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना. हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.